آج کیا ہو رہا ہے میرے بھائی؟ امت اتنے فتنوں میں چلی گئی ہے کہ ہر کوئی جو ہے نا علماء کی قدر کرتا ہے، ہر کوئی جو مفتی بنا ہوا ہے، نہ اس کے پاس کوئی کوالیفیکیشن ہے، نہ وہ کسی استاد کے بیٹھا ہے، نہ اس کے پاس کوئی باطنی علم ہے۔ یعنی آج علماء کو دیکھو سٹیج پہ آ کے گالی گلوچ کر رہے ہیں۔ اگر یہ مجھے یہ پیش کر دینا کہ امت مسلمہ نے کہا ہے شرک ہے، ٹھیک ہو، میں سلفی بننے کے لیے تیار ہوں۔ کسی نے بات کی شرک کی کسی نے بات کی ہے حضرت؟ شرک کی کسی نے بات کی ڈاکٹر صاحب؟ میں نے تو بات نہیں کی، کس نے بات کی؟ نہیں آپ میں چیلنج کرتا ہوں مفتی صاحب سے، پہلی صدی سے لے کے 7ویں صدی تک اگر یہ انبار لگا دے علماء کے کہ علماء نے کہا ہے شرک شرک، میں ان کا شاگرد بن جاؤں گا۔ میں اوپن چیلنج کرتا ہوں۔ سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ برتر کے لیے جو وحد اللہ شریک ہے، نہ کوئی ثانی نہ کوئی ہمسر۔ درود لامحدود محبوب رب الودود راحت اللہ شکین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب۔ حضرت آپ دیکھ رہے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کے موضوع کے اوپر ہماری کاوشیں روز بروز بڑھتی جا رہی ہیں، اور ہر مرتبہ ہر نئے مہمان کے ساتھ سیاق و سباق پس منظر کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم اس موضوع کو لے کے چلتے ہیں۔ آج ہماری یہ گفتگو جو ہوگی وہ اہل سنت کے مختلف فکر اور انداز کے اس تخیل کی وادی میں قدم رکھنے والے لوگوں کے ساتھ ہے۔ اس سے پہلے کی نشست بھی آپ نے دیکھی، میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں مفتی رفیق سلفی کو، جو کہ خوش مزاج بھی ہیں، خوش ذہن بھی ہیں، خوش فکر بھی ہیں، اور ہمیشہ خوش لہنی کے ساتھ احادیث کی روشنی میں گفتگو فرماتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمارے پرانے دوست، بہت ہی اچھے ریسرچر، اسکالر، کتابوں میں غوطہ زنی کرنے والے، اور خاص طور سے ہماری ریکویسٹ کے اوپر اپنا ٹائم نکالنے والے جناب قبلہ محترم ڈاکٹر لیاقت صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں مفتی صاحب سب سے پہلے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب ہم کہتے ہیں اہل سنت والجماعت تو ان سے کون لوگ مراد ہوتے ہیں، اور اس کا زاویہ کتنا بڑا ہے، دائرہ کتنا بڑا ہے، اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ ذرا بیان فرما دیجیے گا۔ جی ماشاءاللہ، اچھے ٹاپک کا انتخاب کیا ہے، باتیں سنیں گے۔ ابھی کچھ سن رہے تھے محترم کی، اہل سنت والجماعت عمومی طور پر جو ہے کئی چیزوں میں، کئی ساتھیوں میں، کئی اس میں تقسیم ہے، کئی چیزیں شامل ہیں اس کے اندر، اس کو محدود نہیں کرنا چاہیے۔ اور جو بیڑا آپ نے اٹھایا ہے یہ بہت اچھا لگا مجھے۔ آپ راستے میں گفتگو ہو رہی تھی آپ سے تو تعارف بھی آپ نے کروایا۔ حقیقت یہی ہے، میں آپ کو قرآن کریم کی ایک آیت کی طرف اشارہ کرتا ہوں جو پڑھی بہت زیادہ جاتی ہے اور عمل بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے وہ کون سی آیت ہے؟ وہ آیت یہ ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ ہر کانفرنس میں، ہر جگہ پر یہ آیت پڑھی جاتی ہے کہ اپنے آپ کو فرقوں میں تقسیم نہ کرو، حبل اللہ کو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام رکھو، لیکن عمل اس پر ناپید ہے۔ ہر جگہ لشکر ہیں، ہر جگہ جماعتیں ہیں، ہر جگہ گروہ بندیاں ہیں، اور ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے، جیسے ڈاکٹر محترم لیاقت صاحب ذکر کر رہے تھے کہ ہم جنت کے ٹھیکیدار ہیں۔ اس کا ذکر اللہ نے قرآن کریم میں یوں بھی کیا کہ کل حزب بما لدیہم فارحون، ہر گروہ خوش ہے کہ جنت میں صرف وہی جائے گا۔ سچ یہ ہے جنت میں وہ جائے گا جو کتاب و سنت پہ عمل کرے گا۔ جنت میں وہ جائے گا جس کے بارے میں فاطمہ کے بابا، نبیوں کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کر دی۔ آپ نے فرمایا تھا ستفترق هذه الامہ علی 73 ملہ، یہ امت 73 گروہ میں تقسیم ہوگی، 73۔ اور آگے جو بات کی کلہم فی النار، سارے کے سارے جہنم کے اندر جائیں گے سوائے ایک کے۔ سارے ناری ہوں گے،
सारे नाकाम होंगे, ना मुराद होंगे सिवाय एक के। सहाबा ने पूछा था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन है जो नाजी है, जो जन्नत में जाएगा? आपने फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी, जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर चलेगा वो जन्नत में जाएगा। आप ये भी कह सकते थे खाली मा अना अलैहि, जिस पर मैं हूं, और ये बात काफी थी क्योंकि आपने पूरा दीन पहुंचा दिया। मेरा अल्लाह फरमाते हैं अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती। नबी अलैहिस्सलाम हज्जतुल वदा के मौके पे फरमाते हैं तरक्तुकुम अलल बैज़ा लैलुहा का नहारिहा नहारुहा का नहारिहा, तुम्हें मैं चटियल मैदान की तरह छोड़ के जा रहा हूं जिसका रात दिन की तरह और दिन रात की। हर चीज बयान कर दी। अगर आप ये भी कहते वो माँ आना अलैहि खाली, कि जो मैं लेके आया, जो मुझ पर अमल करेगा, मेरे तरीके पर वो जन्नत में जाएगा, लेकिन साथ साथ आपने ये भी कहा वह असहाबी, जो मेरे सहाबा के तरीके पर करेगा, तो आपने वाज़ेह कर दिया है ये नाजी। अब इस पे तलाश करें कौन है माँ आना अलैहि व असहाबी पर। वो कुतुब हमारे सामने हैं, अकाबिरीन ने मेहनतें करके रख दी, नबी अलैहिस्सलाम की हदीस, सहाबा के अमल, सहाबा के आसार, कुरान और सुन्नत बिल्कुल वाज़ेह है। शेख उसैमिन रहिमहुल्लाह की कुतुब, अल्लामा अलमानी रहिमहुल्लाह, क्या कमाल है। उससे पहले की दीगर असलाफ की, इब्न हजर रहिमहुल्लाह का जिक्र हो रहा था, फतहुल बारी। यकीन करें आप जब पढ़ेंगे इंसान की आंखें खुल जाएंगी, कमाल किया उन लोगों ने। इमाम नौवी का जिक्र हो रहा था, कमाल किया। आप पढ़ें आपको पता चल जाएगा मा अना अलैहि असहाबी में कौन है। यूं तो हर बंदा, हर लश्कर, हर जमात, हर गिरोह कह रहा है हम सच्चे हैं, हम जन्नत के ठेकेदार हैं, हम जाएंगे बाकी कोई नहीं जाएगा। क्यों? जन्नत इन्होंने खरीद के रखी हुई है। जन्नत में वो जाएंगे जिसके लिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर होगा। वो तरीका क्या है? अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुबतिलु अमालकुम, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत। वो तरीका क्या है कि मेरा अल्लाह फरमाता है मन अहसनु कौलन मिम्मन दाअ इलल्लाह। वो तरीका क्या है? इत्तबिउ मा उनज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम, जो अल्लाह ने नाज़िल किया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को, उसकी पैरवी करें। ये अहल सुन्नत वल जमात अमूमी तौर पर मा अना अलैहि व असहाबी का नाम है। और जो ये इससे हटकर है, जो दूसरे रास्ते के मुतलाशी हैं, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद की वो हदीस कि नबी अलैहिस्सलाम ने सीधी लकीर खींची, सुम्मा खत्ता अन यमीनिही व अन शिमालिही, फिर उसके दाएं बाएं लकीर खींची, सीधी लकीर पर हाथ रखते हुए कहा हाज़ा सबीलुल्लाहि मुस्तकीमा, ये सीधा रास्ता जन्नत में जा रहा है। वला तत्तबिउ सुबुल फतफर्रक बिकुम, दाएं बाएं ना होना। वो सीधा रास्ता क्या है? कुरान और हदीस है। वो सीधा रास्ता क्या है? सहाबा का तरीका है, जिनके ईमान को मियारी ईमान करार दिया। इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फक़द इहतदौ अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफा अर्राशिदीन महदीयीन। तो ये है, ये वो तरीका है मा अना अलैहि व असहाबी, ये कामयाबी का रास्ता है। ठीक है, मैं लियाकत साहब आपकी तरफ आऊं और मेरे पास ये मौजू है। ज़ाहिर हमने आज अल्लाह के करम से इस जाविये को और बढ़ाया है, और जो एक छोटी तंग नजरी है उसको ख़त्म करते हुए अब क्या ऐसी चीज़ें हैं कि जो अहले सुन्नत वल जमात को जोड़ सकती हैं, और ज़ाहिर वो जो ओरिजिन ऑफ हमारा जो है स्कूल ऑफ थॉट उस पर ला सकती। मसलन अगर एक मिसाल दी जाती है जिसपे डिफरेंसेस पैदा हो जाते हैं, यानी ज़ाहिर वातस्मु बिहब्लिल्लाह कुरान ही है ना कि जो मजबूती के साथ थामना है हमने। मगर अगर कोई कुरान पे ये कहे कि भाई कुरान में लिखा हुआ है, सूरह निसा में इसका जिक्र आया है कि जब आप अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजिर हो, ये तवस्सुल करें या मगफिरत के अहबाब यहाँ तलाश करें, तो उस चीज को मुख्तलिफ मानों में लिया जाता है। इस पे जरा रोशनी डाल दें लियाकत साहब, ये आसानी हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह मौलाना साहब ने बहुत अच्छा अंदाज से जो है ना अहले सुन्नत वल जमात का तारीफ कराया है। तो अब मैं अहले सुन्नत वल जमात की तारीफ करूंगा जो मैंने रिसर्च की है और जो मेरा नुक्ता नज़र है, और सिर्फ मेरा नहीं है, ठीक है, क्योंकि कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं क्या इल्म वाले और जो ना इल्म जानते हैं वो बराबर हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकता। दूसरी आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सिर्फ इल्म वाले ही अल्लाह से डरते हैं। एक और आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि अगर आपको किस चीज का ना मालूम हो तो उन लोगों से पूछो जो इल्म वाले हैं। और एक और आयत है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं ए ईमान वालों,
जिसने अल्लाह और अल्लाह के रसूल और उन लोगों की इताअत की जो अथॉरिटी रखते हैं आपके दीन में, तो वो सीधे रास्ते पे हैं। तीसरी एक और आयत है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, जो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डिसएग्री होगा जब उसको हयात गाइडेंस मिल गई है, तो वो मुस्लिमीन का रास्ता छोड़ के अपने रास्ता बनाएगा, तो वो जहन्नम की रास्ते पे जा रहा है। और तीसरी आखिरी आयत है सूरह फातिहा की जो हम नमाज में पढ़ते हैं कि या अल्लाह हमें उन लोगों के रास्ते पे लगाना जिन पे तूने अनाम किए हैं। तो वो लिस्ट अंबिया इकराम, शोहदा, सालेहीन, तो ये तमाम ग्रोह वो बन जाते हैं जो सीधे रास्ते वाले हैं। तो अब मैं कुछ हदीस शरीफ में आपकी नज़र में करता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सही बुखारी की हदीस है कि जिसको अल्लाह जिसकी अच्छाई चाहता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको दीन की समझ देता है। एक और ही इंटरेस्टिंग हदीस है, ये सही हदीस है सुनन इब्न दाऊद कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अंबिया दुनिया से जाने से बाद कोई दिनार कोई दिरहम नहीं रख के जाते, वो अपना इल्म छोड़ के जाते हैं। और जो उलमा इकराम हैं वो अंबिया के दीन के वारिस हैं। अब ये बहुत प्यारी बातें हैं कि हमें देखना पड़ेगा कि वारिस कौन होता है, क्योंकि आजकल बहुत फितना है। तो उसकी पहचान जो हम करेंगे तो उसकी बहुत अच्छी पहचान इमाम मालिक बिन अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने की है। कहते हैं कि ये जो दीन है हमारा, ये हमारा खून और जिस्म में है, और आखिरत के दिन आपसे पूछा जाएगा तो खबरदार हो जाओ कि किससे आप दीन ले रहे हो। तो ये हमारी एक वार्निंग साइन है कि आप दीन किससे ले रहे हो, क्योंकि आज मुकदमा हर कोई यही चला रहा है, मैं कुरान और सुन्नत पे चल रहा हूँ। तो एक और हदीस है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अबू दर की हैं, कि वो कहते हैं कि मैं अपनी उम्मत से दज्जाल से भी ज्यादा डरता हूँ, उस आदमी से जो खुद भी गुमराह होगा और दूसरों भी गुमराह करेगा। ठीक है, तो ये होगी आपकी ये हदीसें इसके बारे में। तो अब मैं आता हूँ कि अहले सुन्नत वल जमात के बारे में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनन तिरमिज़ी शरीफ में फरमाया है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरी उम्मत को कभी भी गुमराही में जमा नहीं करेगा। ये सही हदीस है और इसको बड़े बड़े मुहद्दिस ने कोट किया है। तो वो कहते हैं ये उम्मा का क्या मतलब है कि मेरी उम्मा जो कभी भी गुमराही पे जमा नहीं होगी। तो मुल्ला अली कारी रहीमुल्लाह वो फरमाते हैं कि इसका मतलब है आम लोग नहीं, वो सच्चे उलमा जिनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बातनी और जाहिरी अलूम दिया है, वो जो हक बयान करते हैं, जो हक पे चलते हैं, अपने नफ्स पे नहीं चलते, अपनी इंटरप्रिटेशन नहीं करते, वो इंटरप्रिटेशन करते हैं जो सहाबा ताबीन तबा ताबीन ने की हैं। तो ये एक और है कि जितने भी हमारे मुहद्दिस आए हैं वो कहते हैं कि ये जो अल्लाह की रसी कुरान हकीम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाई है, ये है क्या? वो कहते हैं ये इसका मतलब है अकीदा, क्योंकि जितने भी ग्रोह बनते हैं ना वो अकीदे के डिसएग्री होते हैं, तो वो तभी वो जो है ना टूट जाते हैं। जैसे ख्वारिज थे, उनका अकीदा क्या था कि अगर कोई कबीरा गुनाह करे तो वो माज़अल्लाह काफिर हो गया। ठीक है, जो जबरिया थे, तबरिया थे, मतलब जितने भी आए हैं उनका कोई फिकी मसला नहीं था। उनका ये मसला नहीं था कि आपने रफ़दैन करना है, हाथ छोड़ के नमाज पढ़नी है या नहीं करनी। उनका मसला अकायद का था। तो ये जो जमात है, ये जमात हमारी हमेशा अकायद पे रहेगी।
تو جتنے بھی ہمارے اہل سنت و جماعت کے علماء اکرام ہیں، میں آپ جتنے بھی ٹھیک ہے، عقیدے میں وہ اشعری ہیں، ماتریدی ہیں یا اثری ہیں. اثری وہ جو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی عنہ کے عقیدے پر ہیں، اور فقہ میں وہ حنفی ہوں گے، شافی ہوں گے، مالکی ہوں گے یا حنبلی ہوں گے. تو یا غیر مقلد ہوں گے، ایسا بھی ہو سکتا ہے. میں نے کہا غیر مقلدین بھی اس میں شامل ہو جائیں گے. نہیں، میں نے جو آپ کو کرائٹیریا بتایا ہے وہ اس پہ ہم چلیں گے نا کہ کرائٹیریا کیا ہے. کہ پہلے ہم دیکھیں. میں کہہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب، میں کہہ رہا ہوں کہ 4 اماموں کے ماننے والوں کے علاوہ جو تقلید نہیں کرتا وہ بھی اس میں شامل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جیسے کہ یہ آپ نے بہت بڑی بات کی ہے. شاید ہمارے مولانا صاحب جانتے ہوں کہ ہمارے ڈماسکس کے شافی کے بہت بڑے امام گزرے ہیں. ان کو کیا جاتا تھا کہ آج کے وہ غزالی ہیں. ان کا نام ہے محمد رمضان البوتی رحیم اللہ. وہ تقریباً 2-3 سال ہو گئے ان کو شہید کیا گیا تھا. تو انہوں نے اس پہ کتاب لکھی تھی لا مدب. وہ کتاب میں نے پڑھی بھی ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس آج کا جو فتنہ سب سے بڑا ہے وہ یہ ہیں جو ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ ہم نے کسی سکول کو فالو نہیں کرنا، ہم نے ڈائریکٹ قرآن اور سنت سے مسئلے مسائل نکالنے ہیں. اور آج امت کا یہ حال ہو گیا ہے، جو نتھو پھتو خیرہ ہیں وہ بھی ترجمہ کر کے قرآن کی آیت و حدیث کی ترجمہ پڑھ کے وہ کہہ رہا ہے یہ صحیح ہے. تو بڑے بڑے علماء سے وہ مناظرے کر رہے ہیں. تو یہ بہت بڑی ایک ہمارے اندر بیماری چلی گئی ہے. ٹھیک ہو گیا. میں مفتی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں اور شاید میں اس طرح سے سوال پوچھوں تو اس کا مناسب جواب بھی مل جائے. جب ہم بات کریں جیسے کہ لیاقت صاحب نے فرمایا اہل سنت کی امبریلا کے نیچے، تو ہر مسلک کا ہی یہ دعویٰ ہوتا ہے نا کہ میں ہی ہوں جو ما انا علیہ و اصحابی پہ آتا ہوں. اچھا، یہ بھی بہت سے لوگوں کے ذہن میں جاتا ہے، اس کو کلیئر کر دیں کہ جو اہل حدیث حضرات ہیں جو کسی کی تقلید نہیں کرتے وہ بھی اہل سنہ میں ہی آتے ہیں یا وہ الگ ہی کوئی اسکول آف تھاٹ ہے؟ مفتی صاحب ذرا وضاحت کے ساتھ بیان فرماتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ ذکر کر رہے تھے، بڑی اچھی گفتگو کی. شروع میں علماء کا مقام بیان کیا اور ان کا مطالعہ بھی ماشاءاللہ کافی ہے، ریسرچ بھی کافی ہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی ان کی باتیں سن کر. سچ یہی ہے کہ علماء ہیں، عام ہیں. عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے. جیسے اللہ نے فرمایا حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. یہ حل جو ہے استفہام انکاری ہے. استفہام انکاری کا معنی یہ ہے کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ عالم اور جاہل برابر ہوں. اور اللہ نے اس کی امثلہ بھی دی کہ جس طرح دھوپ اور سایہ برابر نہیں ہیں، جس طرح اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہے، اسی طرح اہل علم اور جہلاء بھی برابر نہیں ہیں. ایک حدیث کی طرف اشارہ فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا. یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. سبحان اللہ. انبیاء نے کیا چھوڑا؟ درہم و دینار، سونا چاندی نہیں چھوڑا، علم چھوڑا ہے. وہ اس علم کے امین ہیں. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے جامع ترمذی میں، آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی اللہم ارحم خلفائی، کہ اللہ میرے جانشینوں پر رحم کر. صحابہ نے پوچھا تھا اللہ کے نبی آپ کے جانشین کون ہیں؟ یہ کس کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں؟ میں ہاں الذین یاتون من بعدی ویروون احادیثی ویعلمون الناس. یہ ہے جانشین، یہ ہے خلفاء. جتنا ذکر کریں علماء کا مقام ہے، رتبہ ہے. اور علماء حق مراد ہے. اس سے علماء حق کون ہیں؟ کتاب و سنت کے دائی. دین میں اساس اور بنیاد صرف 2 چیزیں ہیں، ایک کتاب اللہ اور دوسرا سنت رسول. اسی اساس کی طرف اللہ رب العزت نے بار بار اس کا تذکرہ کیا. کیسے یہ بنیاد ہیں، کیسے یہ اساس ہیں؟ یہ دونوں وحی ہیں اور وحی قطعی ہے. رب العالمین کی میں 4-5 آیتیں سناتا ہوں آپ کو کہ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم.
अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो, अपने अमालों को बर्बाद ना करो। इसका मायना ये है कि अल्लाह और उसके रसूल की इताअत के खिलाफ कोई अमल होगा तो अमल बर्बाद हो जाएंगे, ज़ाया हो जाएंगे। हुज्जत सिर्फ दो चीजें हैं, कुरान और हदीस। दलील कतई सिर्फ दो चीजें हैं, कुरान और हदीस। क्योंकि शारे कौन है? दीन किस पर नाजिल हुआ? किसी इमाम पर नहीं हुआ, किसी बुजुर्ग पर नहीं हुआ, किसी पीर पर नहीं हुआ, किसी फकीही पर नहीं हुआ, किसी मुहद्दिस पर नहीं हुआ। दीन नाजिल हुआ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। जैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, व अनज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नास, हमने आप पर जिक्र नाजिल किया। जिक्र से मुराद क्या? कुरान करीम। लितुबय्यिना लिन्नास, ताकि आप इसको खोल खोल कर बयान करें। ठीक हो गया, ताकि आप मुद्दा आप समझें। हर्फ आखिर किसी की बात नहीं हो सकती, किसी इमाम की बात नहीं हो सकती, किसी बुजुर्ग की बात नहीं हो सकती, किसी मुक्तदा और पेशवा की बात नहीं हो सकती। हर्फ आखिर किसकी बात है? आमिना के लाल की बात है। क्यों? मैं नहीं कह रहा, मेरा अल्लाह फरमाते हैं, मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा। नबी अपनी तरफ से कुछ नहीं फरमाते, जो भी फरमाते हैं अल्लाह के हुक्म से फरमाते हैं। जी जी। जैसा मैंने शुरू में जिक्र किया, नबी अलैहिस्सलाम ने दीन पूरा कर दिया। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम। हज्जतुल वदा के मौके पे फरमा रहे हैं, लोगों अल हलालु बय्यिनुन। दीन पूरा किस पर हुआ? किसी इमाम की बात पर हुआ, किसी पेशवा की बात पर हुआ, किसी मुक्तदा की बात पर हुआ, किसी पीर की बात पर हुआ? किसकी बात पे दीन पूरा हुआ? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात पे दीन पूरा। अल हलालु बय्यिनुन वल हरामु बय्यिनुन। हलाल भी वाज़ेह है, हराम भी वाज़ेह है। ये हलाल है, ये हराम है, ये तौहीद है, ये शिर्क है, ये सुन्नत है, ये बिदत है, ये जायज है, ये नाजायज है, सब चीज मैंने वाज़ेह कर दी। उस पैगंबर ने इस्तंजा। लियाकत साहब, एक पल के लिए जो डिफरेंस आया, डिस्टेंस आया, मैं इसको समझ रहा हूँ, क्योंकि आपसे मैंने सवाल लिए तो शायद मुफ्ती साहब ने उसको फील किया है। वो आपने जब कहा ना कि जो गैर मुकल्लिदीन है वो गुमराह हैं, तो इससे शायद वो लगा कि आप अहले हदीसों को गुमराह कह रहे हैं। इस पे आप वजाहत दे सकते हैं कि वो गैर मुकल्लिदीन यानी अहले हदीस हजरात अहले सुन्नत में शामिल हैं, और उनको किस नजर से आप देखेंगे अकाबिर की निगाह में? बिल्कुल सही बात आपने कही है जनाब। मैं कौन हूँ इनको ऐसे अल्फाज कहने वाला? मैं तो वही बात बयान करूंगा जो मेरी रिसर्च कहती है, जो तमाम उम्मत मुस्लिमा इस पर मतलब है इजमा है, इजमा मुस्लिम है कि अहले सुन्नत वल जमात वो हैं जो चार स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करते हैं, और इनसे जिसकी भी वो तकलीद करें तो वो हक पर हैं। ये उम्मत मुसलमा का इजमा है। इसके ऊपर अगर कोई इसके खिलाफ जाता है तो उसकी अपनी मर्जी। मैंने जैसे आपको पहले भी हदीस सुनाई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत कभी भी गुमराही पे नहीं होगी। आप इन्होंने मौलाना साहब ने कहा है कि ये कोई दीन इमामों पे नहीं उतरा, ये बहुत बड़ा एक मैं कहता हूँ गुस्ताखी है कि ये हमारे वो इमाम थे जिन्होंने अपनी सारी जिंदगियां गुजार दी इल्म सीखने के लिए, कुरान सीखने के लिए, और ये वो इमाम थे जो सहाबा के स्टूडेंट्स थे। तो ये हमारा एक जैसे हमारे इस्नाद होता है हदीस में कि सनद के बगैर कोई हदीस नहीं मानी जाती। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी अगर आप दमास्कस में चले जाएं, यमन में चले जाएं, मैं कहता हूं मिस्र में जामियातुल अल अज़हर में चले जाएं, जो चार स्कूल को फॉलो करने वाले हैं ना, वो अपनी इस्नाद देंगे, वो उनकी इस्नाद सीधी पीछे जाएगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। अगर अकायद का मसला होगा सभी वो एक ही बात करेंगे। आप कोई भी किताब उठाएंगे, सभी जितने भी हजारों की तादाद में उलमा इकराम आए, उनका अकीदा बिल्कुल ये होता है। तो ये कहना कि नहीं ये मतलब है हम खुद ही निकालेंगे, सॉरी बट मैं जहां तक मैंने रिसर्च की है कि अहले सुन्नत वल जमात का ये मौक़िफ़ है। और जैसे मैंने पहले भी कहा मौलाना साहब से, क्या आपको ये नजर नहीं आ रहा कि आज उम्मत किस तरफ जा रही है? हर कोई नत्थु फत्तू खैरा जो है ना,
وہ कुरान से अपना तर्जुमा निकाल रहा है, हदीस से तर्जुमा निकाल रहा है, इसके कौन जिम्मेदार हैं? इनकी इसकी सोच के बिहाइंड कौन था? ये जहर किसने डाला है कि आप हर कोई आदमी जो है ना वो मुश्ताहिद है, वो खुद फतवे निकाल सकता है? यानी मैं आपसे ओवैस भाई एक सवाल पूछता हूँ, आपके पाकिस्तान में कितने बड़े जजेस हैं टोटल? मैं एक सवाल करता हूँ, कितने जजेस हैं इस वक्त? कोई मुश्किल से 1000-2000 की तादाद में जजेस हमारे पास सीनियर जजेस हैं। सीनियर जजेस। अच्छा, तो ये लॉयर्स कितने होंगे आपके? लॉयर्स तो लाखों की तादाद में, लाखों। तो ये क्या वजह है कि लाखों जो लॉयर्स हैं ये जज क्यों नहीं बने? इसलिए कि लॉयर बन के ज्यादा पैसा मिलता है, जज बन के कम मिलता है। नहीं 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 नहीं, ये देखो, मैं आपने यूके की बताता हूँ, हमारे तकरीबन 200 जजेस हैं, ठीक है, और सबसे ज्यादा उनकी पैसे होते हैं सब कुछ, और हजारों की तादाद में हमारे लॉयर्स होते हैं। अब अगर हजारों जो लॉयर्स हैं वो जज बन जाएंगे तो मेरे भाई जो आपका मुल्क का निजाम है ना वो तहस महस हो जाएगा, क्योंकि किसी को इंसाफ नहीं मिलेगा। हर जगह पे आप जाएंगे वहां जज खलोया होगा, आपको कहेगा नहीं आप गुनहगार हैं, दूसरा कहेगा आप नहीं गुनहगार, तो इंसाफ नहीं होगा। तो ये हमारा जो दीन, जो हमने आज इसको इतना सस्ता बना दिया है कि हर कोई नतु पतु खैरा आके मौलाना बन जाता है, अपने फतवे देता है। क्या हमारा दिन इतना गया गुजरा है? यानी हम अपने जो असलाफ हैं उनकी अगर आप उनके बायोग्राफीज पढ़ें, वो जब फतवा देते थे, इमाम मालिक रहीमुल्लाह जब फतवा देते थे उनका रंग चेंज हो जाता था, पसीने आ जाते थे, क्योंकि वो घबराते थे कि क्योंकि ये ना हो जो मैं फतवा दे रहा हूं ये गलत हो जाए तो क़यामत के दिन मेरी पकड़ होगी। आज क्या हो रहा है मेरे भाई? उम्मत इतने फितनों में चली गई है कि हर कोई जो है ना उलमा की कदर करता है, हर कोई जो मुफ्ती बना हुआ है ना उसके पास कोई क्वालिफिकेशन है, ना वो किसी उस्ताद के बैठा है, ना उसके पास कोई बातनी इल्म है। यानी आज उलमा को देखो स्टेज पे आके गाली गलोच कर रहे हैं। ये हमारे उलमा करते थे, जो इमाम नबी ये करते थे, इमाम अस्कलानी ये करते थे, वो लोग थे जो बातनी भी साफ थे और जाहिरी भी वो साफ थे। असल वो साहब लियाकत साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि वो लोग जिन्होंने असहाब रसूल से तालीम हासिल की, ताबईन तबा ताबईन से तालीमात हासिल की, उनकी वैल्यू को हम नहीं कैलकुलेट कर रहे और उनको हम किसी काबिल नहीं समझ रहे। क्या ऐसा है? माशाल्लाह डॉक्टर साहब की बात मैं सुन नहीं सका, यहाँ से डिस्कनेक्ट हो गया। मैं वहीं आना चाह रहा था लेकिन राब्ता चूंकि कट गया। तो सच यही है, हकीकत यही है कि हम लोगों ने दीन से, कुरान और हदीस से इनहराफ किया है। सही कह रहे हैं, हर बंदा मुफ्ती बना हुआ है, हर बंदा आलिम बना हुआ है, तहकीक का जज्बा नहीं है। अगर हम ये कहें किताब और सुन्नत से ले लो, ये किसी की हैसियत कम करने के मुतरादिफ नहीं है। उनका अपना मकाम है। मैंने खुद उनके हवाले जात आपको दिए और उन हवाले जात की मैं आपके सामने भरमार कर दूंगा। वो खुद कहते हैं कि वाजिबुल इत्तिबा अगर कोई चीज है तो वो सिर्फ किताब और सुन्नत है। वाजिबुल इत्तिबा कोई चीज है तो वो कुरान और हदीस है। इसका मायना ये नहीं किसी की हैसियत कम हो गई। कोई ये कह सकता है भला कि मैं नबी हूं, अगर जो कहेगा वो झूठा, कज़्ज़ाब और दज्जाल होगा। आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? अल्लाह के नबी। तो जब आपने हर चीज जरूरत तो तब होना कि आपने कोई कमी छोड़ी हो। डॉक्टर साहब ने इमाम मालिक बिन अनस रहिमहुल्लाह की कुतुब का हवाला दिया। मैं इन्हें उनके उसी हवाला देता हूं। वो फरमाते हैं मन इब्तदा फिल इस्लामी बिदअतन यराहा हसना, जो दीन में कोई बिदत शामिल करता है ये समझ कर ये अच्छी बिदत है, ये बेहतरीन बिदत है, इसकी दीन में जरूरत थी, गोया वो नऊज़ बिल्लाह ये समझता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिसालत को पहुंचाने में कोई खयानत का काम किया, नऊज़ बिल्लाह। क्योंकि अल्लाह खुद गारंटी देते हैं अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम फकद खान रिसाला। ये कौन कहते हैं? इमाम मालिक बिन अनस, मुअत्ता इमाम मालिक के अंदर। तो मुक्तदा और पेशवा
ہر بندے کی بات کا انکار کیا جا سکتا ہے، ڈاکٹر صاحب کی بات کا انکار کیا جا سکتا ہے، کسی بھی بشری تقاضے کے انسان والے بھی بات کا رد کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ آمنہ کے لال کی بات کا رد کریں گے تو کفر وارد ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ اگر آپ یہ سمجھتے رہیں کہ یار بھلا حدیث ہر نتھو بندہ دیکھ لے، حدیث کیسے دیکھ لے، قرآن کیسے پڑھ لے، ہر بندے کا کام نہیں ہے، تقلید کر لیں، ہر بندے کو قرآن و حدیث کی کیا سمجھ ہے؟ بھائی سمجھیں گے تو آئے گی نا۔ دنیا کے معاملے میں ہم ہر چیز کو سمجھ لیتے ہیں، نہیں سمجھ آتی تو قرآن سمجھ میں نہیں آتا، نہیں سمجھ میں آتی تو اللہ کے نبی کی حدیث سمجھ میں نہیں آتی، ہم اس پر کیوں پابندیاں لگاتے ہیں؟ میرا اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو بہت آسان بنایا، کوئی ہے پڑھنے والا، کوئی ہے تدبر کرنے والا؟ آج ڈاکٹر صاحب جو بات کر رہے ہیں، انہوں نے پڑھا ہے تو بات کر رہے ہیں، اتنے حوالے دے رہے ہیں، انہوں نے پڑھا ہے تو حوالے دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب آپ پڑھیں گے تو نظر آئے گی چیز۔ قرآن بہت آسان ہے، یہ خالی اس لیے نہیں ہے کہ ہم اس سے جو ہے قرآن دکان کی افتتاح کے لیے کام لے رہے ہیں، ٹھیک ہے وہ برکت کی چیز ہے، لیکن یہ پڑھنا ہے، صبح شام پڑھنا ہے، اس کی تفاسیر پڑھنی ہے، اس کے معنی اور مطالب کو پڑھنا ہے۔ تو قرآن ہم سے اسی طرح حدیث ہے، ایک ایک حدیث واضح ہے اللہ کے نبی کی، بخاری آپ کے سامنے، کیوں پابندیاں لگاتے ہیں؟ کیوں یہ پھندا جو ہے تقلید کا گلے میں ڈالتے ہیں؟ پھر تقلید پہ آئیں گے تو ہر امام کی اپنی بات ہے۔ اگر آپ حنفی ہیں تو آپ نے امام ابو حنیفہ کی ہی تقلید کرنی ہے، اگر شافعی ہیں تو آپ نے امام شافعی کی، اور میں آپ کے سامنے حضرت ذکر کر رہے تھے میں شافعی ہوں، تو امام شافعی کا قول بڑا مشہور ہے کہ میرے لیے حرف آخر بات کون سی ہے؟ جناب محمد رسول اللہ کی، اذا سال حدیث فہو مذہبی، کہ جب صحیح حدیث آ جائے وہی میرا، وہ یہ کہہ رہے ہیں، ان کا پیشوا کہہ رہے ہیں نہیں 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 نہیں، میں نے قرآن نہیں پڑھنا، میں نے حدیث نہیں پڑھنی، میں تو مقلد ہوں، میں نے قرآن نہیں دیکھنا۔ یہ کوئی بات ہے بھلا؟ آپ قرآن پڑھنے کی لوگوں کو تلقین، میرا اللہ کہتے پڑھیں، آپ دنیا کے ہر معاملے میں ماہر ہیں، نہیں آتا تو قرآن نہیں آتا، کتنے افسوس کی بات ہے۔ اور پھر ہم لوگ ہو کے پابندیاں لگائیں، حدیث پڑھنے میں نہیں پڑھنا بخاری کو، کیوں بھائی کیوں نہیں پڑھے بخاری کو؟ بخاری میں کیا ہے؟ بھائی اللہ کے نبی کے فرمان ہیں۔ میں مفتی صاحب لکر صاحب آپ بھی سماعت فرما رہے ہیں، بڑی لاجیکل بات کر رہے ہیں سلفی صاحب۔ میں لاجیکل بات کر رہے ہیں، بالکل صحیح بات کر رہے ہیں۔ آپ مجھے یہ جواب دیں مولانا صاحب، آپ امام نووی سے بہتر جانتے ہیں، امام سیوطی سے بہتر آپ کے پاس علم ہے، وہ پہچان ہے حدیث فقہ کی، انہوں نے اسکول کیوں فالو کوئی بھی حضرت، یہ تو ڈاکٹر صاحب یہ تو کوئی بھی نہیں کہہ رہا ہے، یہ تو کوئی بھی نہیں کہہ رہا ہے کہ اماموں کیا جانتے ہیں، ان کی عزت، ان کا احترام اپنی جگہ پر ماشاءاللہ برقرار ہیں، محدث آئے ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے اسکول فالو کیا۔ اس چیز کو ڈاکٹر صاحب اس چیز کو ذہن سے نکال دیں، اگر تقلید نہیں کریں گے تو کسی کا مقام گر جائے گا۔ معذرت کے ساتھ ایک بات، صرف ایک بات ہے، اس چیز کو ذہن سے نکال دیں کہ تقلید کے بغیر جو ہے نا کسی کی عزت گر جائے گی، اللہ کی قسم نہیں گرے گی، ان کی پاؤں کے خاک کے برابر بھی نہیں، ان کا بڑا مقام ہے، بڑا اونچا رتبہ ہے ان کا۔ اتباع کس کی کرنی ہے؟ جناب محمد رسول اللہ کی۔ میں لیکن صاحب کی بات پوری لے لوں، میں آپ کی بات سن رہا ہوں جی۔ بات سنیں مولانا صاحب، آپ بھی تقلید کر رہے ہیں نا، شیخ بن باز رحیم اللہ کی کر رہے ہیں، شیخ البانی رحیم اللہ کی کر رہے ہیں نا۔ بالکل، اگر انہوں نے کہہ دیا یہ صحیح ہے، آپ نے کہہ دیا صحیح ہے، ابن تیمیہ رحیم اللہ اس نے کہہ دیا یہ ہم نہیں ریجیکٹ کریں گے، آپ نے وہاں پتھر پہ لکیر کر دینی ہے۔ یہ آپ یہ نہ کریں کہ آپ تقلید نہیں کرتے، آپ کرتے ہیں۔ حضرت بالکل ہم تقلید نہیں کر رہے ہیں، ان کی تحقیق ہے، تحقیق کو ہم آگے پیش کر رہے ہیں، تقلید ہم کر رہے ہیں۔ آج جو یہ فتنہ آپ نے یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہر آدمی کا حق ہے کہ وہ قرآن اور سنت سے اپنا مسئلہ مسائل نکالے، مجھے یہ بتائیں 1.5 لاکھ صحابہ تھے تو ان سے صرف 10 فقی تھے اور ان سے بھی کم تھے وہ جو مفتی تھے۔ کیا وجہ تھی کہ تمام جو صحابہ ہیں وہ مفتی کیوں نہیں تھے؟ کیا ان کے پاس قرآن و حدیث نہیں تھی؟ میرے بھائی، یہ آپ جو ہے نا اسلام کا ستیہ ناش کر رہے ہیں، اس کو ٹکڑوں میں
ایسی کیٹیگریاں آپ تقسیم کر رہے ہیں، ایسی کیٹیگری کسی عالم نے کسی محدث نے نہیں کی کہ اتنے صحابہ کرام فقیہ تھے، نعوذ باللہ اتنے صحابہ کرام غیر فقیہ تھے، ایسی بات نہیں ہے، سارے صحابہ کرام رضوان لیکن سب سے کنکلوژن لے لو پھر آپ کی طرف آتا ہوں. جی لیکن سب 2 منٹ میں کنکلوڈ ایک منٹ مولانا صاحب کی بات کو میں آگے بڑھا رہا ہوں، لیاقت صاحب کی بات کو. ایک منٹ، میں شافی فقہ سے میں تعلق رکھتا ہوں، میں ایک آدمی کی اپینین پہ نہیں ہوں، میں ہزاروں علماء کی اپینین کا میں اعتبار کرتا ہوں کہ انہوں نے ہزاروں نے کہہ دیا کہ یہ میرے نبی نے کہہ دیا تب میں مان لوں گا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نبی کی عطا کرو اور جو والے ہیں نا ان کی عطا کرو. تو پر ہم اب جا رہے ہیں، تقریر کے موضوع پہ جا رہے ہیں، یہ ڈیفرنٹ بحث ہے. اصل اویس بھائی جو آج کا آئیں لیکن صاحب I have a question. مفتی صاحب I have a question. اور مفتی صاحب سے میں مثال کے طور پہ اپنے سمجھنے کے لیے کہہ رہا تھا، قرآن سورہ نساء میں فرما چکا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذَا ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَأَسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولَ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اس کو ہم کس معنوں میں لیتے ہیں مفتی صاحب یہ ذرا وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیں. جی اس کو کسی نے نہیں کہا کہ معصوم ہیں، کسی نے یہ نہیں کہا کہ معصوم ہیں، بلکہ حقیقت بات یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کی کوئی اگر بشری تقاضے سے کوئی غلطی ہو گئی تو فرمایا اللہ سے استغفار کریں، اللہ رب العزت سے توبہ کریں. اگر کوئی غلطی سرزد ہو جائے، کوئی ظلم سرزد ہو جائے اور اللہ سے پناہ مانگے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے دعا کریں گے. لیکن صاحب آپ کی طرف سوال آیا، مفتی صاحب نے جواب دیا اپنے حصے کا. وہ کیا کہتے ہیں شرک ہیں؟ پہلے تو انہوں نے کہا ظاہر ہے کہ جو اصحاب رسول ہیں معصوم تو نہیں ہیں، تو ان سے خطا ہوگی تو وہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جائیں گے. اب میں نے یہ آپ سے پوچھا ہے کہ آج کے دور میں ہم پہ یہ آیت کس طرح سے آتی ہے کہ ہم جب گناہگار ہو جائیں تو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضری دیں، اس کو کس طرح سے لیں؟ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا میرا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہیں، جو حنفی ہیں، مالکی ہیں، شافی ہیں اور حنفی ہیں، ٹھیک ہے، 4 جو اماموں کو مانے. میں مولانا صاحب سے میں چیلنج کرتا ہوں، اگر یہ مجھے یہ پیش کر دینا کہ امت مسلمہ نے کہا ہے شرک ہے، ٹھیک ہو، میں سلفی بننے کے لیے تیار ہوں. کسی نے بات کی شرک کی کسی نے بات کی ہے حضرت؟ شرک کی کسی نے بات کی ڈاکٹر صاحب؟ میں نے تو بات نہیں کی، کس نے بات کی؟ نہیں آپ مفتی صاحب لیاقت صاحب کو لگا کہ یہ شرک ہے، آپ ذرا ایکسپلین کر دیں. میں نے بات نہیں کی، میں نے بات نہیں، یہ کہا جو آپ میری طرف منسوب کر رہے ہیں، جو آپ میری طرف منسوب کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب جو آپ منسوب کر رہے ہیں میری طرف، میں نے یہ نہیں کہا. میں نے جو وہ کہا جو ربانی صاحب ذکر کر رہے ہیں کہ اگر صحابہ سے غلطی ہو جائے، کوئی ان سے گناہ ہو جائے، معصوم تو ہے نہیں، تو لہذا وہ اللہ کے سامنے توبہ کیا، اللہ کے نبی کے پاس آئے. کئی موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے کہ اللہ کے رسول یہ جرم سرزد ہو گیا ہے، ہم کیا کریں؟ ایک صحابی آیا کہنے لگا انی زنیت یا رسول اللہ کے نبی میں یہ غلطی کر بیٹھا ہوں، مجھ پر حد قائم کریں. ایک صحابی آیا اللہ کے نبی مجھ سے چوری ہو گئی، حد قائم کریں. میں نے شرک تو مراد لیا ہی نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی زمرے میں آسان کی دیتا ہوں ایک منٹ میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں سب سلفی کہتے ہیں شرک ہے، انکلوڈنگ شیخ بن باز رحیم اللہ، شیخ البانی رحیم اللہ، شیخ عثمان جو ہے کہہ رہے ہیں تو آپ سے بات کریں نا. میں نے تو نہیں کہا نہیں تو اس کا مطلب ہے بتا رہا ہوں آپ کی بات مجھ پہ تو نہ لگے. آپ ڈبل پالیسی کر رہے ہیں میرے بھائی، ڈبل پالیسی نہیں چلے گی. چلیں ٹھیک ہے لیاقت صاحب میں مفتی صاحب سے پوچھ لیتا ہوں کہ آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئی. ڈبل پالیسی کیا؟ میں تو آپ کے سامنے قرآن و حدیث بیان کر رہا ہوں. اگر کسی تو آپ اس سے بات کریں نا. میں نے تو یہ بات نہیں کی ہے، میں نے جو کہا ہے میری بات کا جواب ہے. ایک منٹ میں بیٹھا ہوں آپ کے ڈاکٹر صاحب
میں بیٹھا ہوں، وہ تو نہیں بیٹھے ہوئے. جو میں نے بات کی ہے اس بات کا میں ذمہ دار ہوں کہ یہ میں نے بات کی ہے. آپ کسی اور کی بات میرے پلے میں کیوں ڈالتے ہیں؟ لیکن آپ ان کو فالو نہیں کرتے، ان کے فتوے پہ آپ عمل نہیں کرتے. وہ میرے بھائی آپ کا میں نے کہا میں مقلد نہیں ہوں، میں کتاب و سنت کا وہ ہوں. اچھا لیاقت صاحب آپ ذرا اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کر دیں پلیز. اس کو ہم آج اس آیت کو کس معنوں میں لیتے ہیں بغیر کانفلکٹ کیے، بغیر کسی تصادم کے؟ بالکل اہل سنت والجماعت جیسے میں نے کہا 4 اماموں کو مانے، ان کے نزدیک یہ اجماع ہے کہ آپ آج بھی جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ دعا کرا سکتے ہیں، یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں. اس کا انکار ہسٹری میں صرف شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحیم اللہ نے کیا تھا 7ویں صدی سے. میں چیلنج کرتا ہوں مفتی صاحب سے، 1 صدی سے لے کے 7ویں صدی تک اگر یہ انبار لگا دے علماء کے کہ علماء نے کہا ہے شرک، میں ان کا شاگرد بن جاؤں گا. میں اوپن چیلنج کرتا ہوں. 4 سکول جو سنی ہیں انہوں نے کبھی بھی نہیں کہا شرک ہے. ہاں کچھ علماء نے کہا ہے یہ کام اچھا نہیں ہے، یہ مستحب ہے، لیکن انہوں نے کفر یا شرک یا حرام کا بھی نہیں دیا. میں اگر ٹائم ہوتا نا میں ان کو 25 جو ہمارے محدث ہیں، اسکالر جو اتھارٹی ہیں، ان کے حوالے دیتا 4 ائمہ سے، جو 4 سنی اسکالر ہیں جو مانتے ہیں کہ آپ یہ سورہ نساء آج بھی اپلائی ہوتی ہے. وہ عتبی کا واقعہ کوٹ کرتے، وہ فقہ کی کتابوں میں، وہ ہر فقہ کی کتابوں میں ہیں. ان کے جو حنبلی ہیں المغنی میں امام قدامہ نے خود کوٹ کیا ہے کہ آپ وہ عتبی کا واقعہ کہ آپ مانگ سکتے ہیں. لیکن افسوس کی بات ہے آج بھی کوئی بھی مسلمان جب حج کے لیے جاتا ہے نا، وہاں کے علماء کا ایک ہی ٹاپک ہوتا ہے، امت شرک کر رہی ہے، امت شرک کر رہی ہے، امت شرک کر رہی ہے. ٹھیک ہے، میں نے پہلے بات کیا تھا جو اہل سنت والجماعت ہے وہ کبھی بھی وہ اسلام سے کبھی بھی کسی کو نہیں نکالتے. ہمارے امام مالک کہتے ہیں اگر 99% بھی اگر کفر کا مجھے ثبوت مل گیا کسی آدمی کا، میں 1% پھر بھی ڈھونڈوں گا اس کو دین سے نہ نکالنے کا. یہ ہمارا اسلام ہے، یہ ہمارا وہ ہے کہ ڈفرنس آف اوپینین ہمیں ایکسپٹ کرنی چاہیے، حق جو ہیں اس کو ماننا چاہیے. ٹھیک ہے، میں دوبارہ ان سے میں گزارش کرتا ہوں، میں نے آپ کے جتنے بھی اہل حدیث دارے ہیں ان سے بھی میں نے یہی دعویٰ کیا ہے کہ مجھے آپ کہیں کہ میں غلط ہوں. میں واللہ کہتا ہوں ہمارے شیعہ بھائی بھی اس 4 سنی ہیں وہ بھی حق پہ ہے، کیونکہ یہ جو پریکٹس ہے یہ 1400 سال سے آ رہی ہے. اس کو صرف اور صرف ابن تیمیہ رحیم اللہ 7ویں صدی میں آئے تھے، انہوں نے انگلی اٹھائی تھی. تو ہمارے شیخ الاسلام تاج الدین سبکی نے شفا السقم کتاب لکھی تھی جو عرب ملک میں ابھی بھی مشہور ہے، لیکن یہ چھپا کے رکھیں گے، یہ آپ کو نہیں بتائیں گے کہ یہ کتاب لکھی گئی تھی. ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے کہ حق بیان کرنی چاہیے. اچھا مجھے لیاقت صاحب یہ ذرا بیان فرما دیں، اگر جیسے کہ وہ اہل حدیث مکتب فکر سے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے، آپ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے آپ نے فرمایا کہ انہوں نے اس کو نگیٹ کیا، اس کے خلاف بات کی، اس آیت کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جانا، یعنی اس طرح سے شرکیہ کہہ دیا. تو قرآن کی اس آیت کے اصل معنی کیا ہے؟ یہ کیسے شرک ہو سکتا ہے؟ کیا قرآن زندہ کتاب نہیں ہے کہ آج کے زمانے کے لوگوں کے لیے وہ نئی نسخہ بیان کر رہی؟ دیکھو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا ہم اس اوپینین کو فالو کریں گے جو میجورٹی ہے، جو جمہور ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی حدیث آ جاتی ہے کہ میری امت کبھی بھی گمراہی میں نہیں گٹھی ہوگی، یعنی علماء اکرام کبھی بھی گٹھے نہیں ہوگے. آپ مجھے یہ پتا ہے، میں لاجیکل کویسچن پوچھتا ہوں کہ یہ پریکٹس چل رہی تھی کہ تمام مسلمان چاہے شیعہ ہو چاہے سنی ہو، کس عالم نے فتویٰ دیا ہے کہ یہ شرک ہے؟ اگر شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے فتویٰ دیا وہ ان کی مرضی ہے، لیکن ہم ان کی دلائل کو نہیں مانتے. ہم نہیں مانتے، کسی عالم نے بھی ان کی دلائل کو نہیں مانا، لیکن کچھ ان کی باتیں جو اچھی تھی، جو جائے لوگ میری آواز آ رہی ہے؟
मेरी गुफ्तगू आवाज आ रही है? अच्छा, पता नहीं आपकी टीम, अच्छा आपकी टीम जो है ना, आपकी टीम जो है ना बार बार मुझे जो है ना मिस कर देती है, निकाल देती है। मुफ्ती साहब एक खाली सवाल है, आखिरी सवाल है, वो सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। जैसे कि लियाकत साहब ने कहा, कुरान की जो आयत मैंने पेश की, वो सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं कि इस पे आज के जमाने का क्या इतलाक होगा। क्या इसी आयत के पेश नजर अल्लाह के रसूल की बारगाह में कोई हाजिरी देता है, अपनी मगफिरत का तलबगार होता है, अल्लाह के रसूल से कहता है मेरी मगफिरत करवाए, तो उस पर कोई फतवा तो नहीं लगेगा? नहीं, अभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मौजूद है? जिंदा है मेरे भाई, जिंदा है। अपनी कब्र शरीफ में लियाकत साहब एक मिनट होल्ड कीजिएगा, मुफ्ती साहब के टाइम में आप नहीं बोल सकते, आपको होल्ड करना पड़ेगा। मुफ्ती साहब प्लीज। आपने जो है ना सबसे ज्यादा बोला है, और मुझे जो है बार बार ओवैस भाई ने कटवा दिया है। बात सुने, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लियाकत साहब आपको होल्ड करना पड़ेगा। लियाकत साहब, मुफ्ती साहब का टाइम है, प्लीज मुफ्ती साहब प्लीज। मुफ्ती साहब मैं आता हूं। यूके वाले तो बड़े मुहज्जब लोग होते हैं, थोड़े बात सुनने, मेरी बारी है। आप तो सबसे ज्यादा बोले हैं, आप नहीं बोले। तो बात यह है, बात हो रही थी जुल्म की, बात हो रही थी गुनाह की। हजरत साहब ने इंतहाई गलत बात की हमारे हवाले से। ऐसा कोई नहीं है जो ये बात कर रहे हैं, और ये बीच में काट देते हैं, दूसरे की बात सुनते भी नहीं है। बात यह है, जो बंदा दलील की बात पे बदा कर रहा हो, उसकी जवाब दलील से होना चाहिए। शिर्क का जिक्र हुआ, हजरत सूरह लुकमान पढ़िए, अल्लाह क्या फरमाते हैं हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम ने बेटे को, ला तुशरिक बिल्लाह इन्ना शिर्क लजुल्मुन अजीम। अब ये यूं करते हैं हमारी बारी में कि अल्लाह के साथ शिर्क ना करना, शिर्क जो है ये जुल्म अजीम है, तो लिहाजा अल्लाह ने शिर्क को जुल्म करार दिया। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जहां तक आपने बात की है, अल्लाह रब्बुल इज्जत सुनते हैं, बंदे की शारक से भी करीब हैं। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, ये कहाँ लिखा हुआ है? ये रब के कुरान में लिखा हुआ है कि मेरा अल्लाह कहता है मैं बंदे की शारक से भी करीब हूँ। मेरा अल्लाह कहता है व इज़ा सालका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब। अल्लाह से ताल्लुक जोड़े, गलती हो जाए, गुनाह हो जाए, खता हो जाए, अल्लाह के रसूल की हदीस है, अल्लाह कहते हैं जब आदम, फिर आप बीच में बोल पड़े हैं, जब आदम इन्नका मौदअतनी वरजौतनी गफरतु, लिहाजा अपना ताल्लुक मेरा अल्लाह जब इतना करीब है, अल्लाह से ताल्लुक जोड़े। हजरत ने अहले सुन्नत के मौजू को पसंद करते हैं, मेरे भाई अल्लाह करीब है, अल्लाह करीब है, कोई इनकार नहीं करता। अब मुझे पता है मालिक दार की जो हदीस है, मालिक दार की हदीस, वो मैं आपको कोट कर, सही हदीस है, कितना करीब है, कितना करीब है, वो सही हदीस है। वो जाते हैं मालिक दार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे मुबारक पे, दुआ करें। जो बंदा एक बात सुन ले डॉक्टर साहब, जो बंदा किसी मदरसे में नहीं पढ़ता है, जो बंदा तलम्बुज़ इख्तियार नहीं करता है, वो ऐसी पिटीशन करता है जो डॉक्टर साहब कर रहे हैं, वो ऐसी तफसीर बयान करता है जो डॉक्टर साहब करते हैं। मैं आपको चैलेंज ही कर रहे हैं। आप किसी मदरसे में जाएं, उलमा के साथ बैठें, आप शाफ़िई हैं, ठीक है, मैं लियाकत साहब की तरफ लाऊंगा बात। लियाकत साहब, अब इसी तरह से 3 मिनट आपके हैं। लियाकत साहब, आप जरा वजाहत हासिल करें। आप हम्बली हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल को पढ़ें, आप पढ़ें तो सही, कम से कम। आप कहते हैं मैं शाफ़िई हूं, उसे भी लियाकत साहब का टाइम है। लियाकत साहब, आप जरा इसमें बता दें, आप वो कह रहे हैं कि ये शिर्क होगा, तो इसको जरा एक्सप्लेन करते हैं, हाउ इज दैट फॉर यू प्लीज। देखो, ये मुफ्ती साहब हक भी बात नहीं करते, कभी किसी आयत पे चले जाते हैं। मौजू था कि क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे, आप गए डॉक्टर साहब, आप गए, असल तो मैं तो मौजू पे कायम हूं, और मैंने तो ये पूरे हवाले जारी किए हुए हैं। आप जरा एक्सप्लेन करते हैं इसको, टाइम थोड़ा कम है, आप एक्सप्लेन करें। मालिक दार की हदीस मैंने पिछले प्रोग्राम में भी बताया था। अगर ये हक पे है ना, मैं इनको चैलेंज करता हूँ लाइफ, मैं सेल्फी बनने के तैयार हूँ। अगर आप हक पर हैं और आपको सेल्फी बना के छोड़ेंगे, आप नहीं बना सकते। इंशाल्लाह कुछ महीनों बाद रवानी साहब से कहेंगे कि सलफी हक पे है, लिहाजा मैं सलफी हो चुका हूं। आपके अहलेदीस इस जाहिल आपको सेल्फी बनाऊंगा इंशाल्लाह। भागते हैं। मैं नहीं लेकिन साहब वो कह रहे हैं आपको सलफी बना के छोड़ेंगे, आप मालिक दार वाली हदीस पेश फरमाएं। जिस तरह आप तहकीक कर रहे हैं, आप सलफी बन के रहेंगे इंशाल्लाह। नहीं, जब बंदा मुहक्किक बनता है तो मुहक्किक सलफी होता है। मैं हक को पसंद करता हूँ,
میرے نبی جو ہے حق سلفیت ہے، حق اہل حدیث ہے، نہیں جو ہے حق کتاب نہیں و ہے، سنت والے اس کے علمدار صرف اور صرف اہل حدیث ہے. میرے بھائی جائیں گے. لیکن سب حدیث پیش کر دیں. میرے ناظرین کہہ رہے ہیں کہ وہ حدیث تو پیش کر دیں. مالک دار کی حدیث ہے کہ وہ جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک پہ، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دعا کرے بارش کی ورنہ امت تباہ ہو جائے گی. تو وہ پھر مالک جب جاتے ہیں سیدنا عمر کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور بشارت دیتے ہیں کہ بارش بھی ہوگی، تو سیدنا عمر کو کہتے ہیں کہ پیغام دینا اس کو کہ وہ مطلب اپنی لک آفٹر کرے، بی کلیئر، بی کلیور، بی کلیور، وہ ایسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک منٹ. دیکھیں صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، صحیح بخاری کے اندر بخاری کی حدیث نہیں ہے. سن تو لیں حضرت عمر بن خطاب کے دور میں کاشتکاری ہو گئی. حضرت عمر بن خطاب کے دور میں صحیح بخاری کے اندر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی آپ دیکھو صحیح بخاری، صحیح مسلم کہ ہم اللہ کے نبی کے چچا حضرت عباس کے ذریعے وسیلہ پیش کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ موجود تھا کہ نہیں تھا؟ آتے مدینہ ساتھ ہی تھا، آتے اللہ کے نبی کا وسیلہ دیتے. کسی نے بھی انکار نہیں کیا، کسی نے بھی استسقاء پڑھی، کس نے پڑھائی؟ حضرت عباس حدیث سن لینا ڈاکٹر صاحب، حدیث سن لیں. حضرت عباس نے کیا کہا جب اللہ کے رسول موجود تھے، جب اللہ کے رسول موجود تھے ہم اللہ کے رسول سے دعائیں کروایا کرتے تھے. وہ حدیث یاد ہے نا کہ جمعے میں صحابی آ گئے کہ اللہ کے رسول ہلاکت الاموال وتقطعت السبل فادعوا اللہ ان یغیثنا، اللہ کے نبی راستے کٹ گئے ہیں، اللہ کے نبی بارش نہیں ہو رہی. آپ نے دعا کی، جمعے کے درمیان بارش ہو گئی، پورا ہفتہ ہوتی رہی. یہ مالک دار والی حدیث جو کہہ رہے ہیں اس پہ ذرا روشنی ڈال دیں، یہ کون سی حدیث ہے، کیا اللہ کے رسول کی جو میں حدیث پڑھ رہا ہوں ویس بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ چلے جاتے ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول کی قبر پہ چلے جاتے. میں مولانا صاحب بہت انٹرسٹنگ بات ہو رہی ہے. یو میں کم بیک. میں خدا کی قسم کھا کے جاتا ہوں، میں آج یہ آپ اس حدیث کو پڑھیں، آپ کو اجازت ہے آپ چلے جائیں، قسم نہ کھائیں. مفتی صاحب آپ تو بالکل ان کے اوپر ٹوٹ پڑے. میں اسے ایک چیز سمجھنا چاہ رہا ہوں، جو انہوں نے مالک دار حدیث کا ریفرنس دیا، یہ کیا ہے؟ اس کو ذرا بیان تو کر دیں تاکہ ناظرین تردد میں نہ رہ جائیں. پلیز یہ بیان فرما دیں. مالک دار والی حدیث میرے علم میں نہیں ہے، نہ میں نے پڑھی ہے، پہلی دفعہ ان سے سنی ہے. ٹھیک ہے نا، اس کا مجھے کوئی حوالہ میرے علم میں نہیں ہے. جو میں حدیث بیان کر رہا ہوں ویس بھائی، یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے. مشہور پروگرام، مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قحط سالی ہوئی تھی تو اللہ کے نبی نے دعا کرائی. حضرت عمر بن خطاب کے دور میں ہوئی، وہ مزار پہ چلے جاتے، آپ کے روزے پہ چلے جاتے اور کہتے اللہ کے نبی دعا کرایا. وہ کس کے پاس گئے؟ حضرت عباس کے پاس گئے اور کیا کہا؟ جب اللہ کے رسول موجود تھے ہم آپ سے دعا کرواتے تھے، آج اللہ کے رسول دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، آج کننا نتوسل بام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے رسول کے چاچا حضرت ان سے ذریعے ہم دعا کرا رہے ہیں. انہوں نے دعا کی اور صلاۃ الاستسقاء پڑھی. لہذا یہ عبث اور فضول بات ہے. بات یہ ہونی چاہیے مدعا کی. مدعا کیا ہے؟ اہل سنہ الجماعت کا کیا ہے؟ ما انا علیہ وصحابی. حضرت نے وہاں سے بات شروع کی اور ادھر ادھر گھومتے گھامتے رہے. خیر بہرحال وہ ان کو حق حاصل ہے تو کتاب اور سنت ہی اصل اساس ہے. یہ بھی ذرا بیان فرما دیں. آپ نے بڑی اچھی گفتگو کی اس حوالے سے. آپ نے جو توسل والا ریفرنس پیش کیا، جو سورہ نساء کی آیت میں نے پڑھی ہے، آج کے دور میں اس کو کیسے امپلیمنٹ کریں یہ ذرا بیان فرما دیں. جیسے اصحاب رسول سے کوئی خطا ہوتی ہے تو رسول اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں. اب مجھ سے کوئی خطا ہوتی ہے تو کیا مجھ سے قرآن یہ گفتگو نہیں کر رہا؟ آپ سے خطا ہوتی ہے، جب مجھ سے خطا ہوتی ہے، میرا اللہ تو گفتگو بار بار کر رہے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. قرآن بار بار کہہ رہا ہے من یعمل سوءا او یظلم نفسہ ثم یجد اللہ، استغفار کرے یجد اللہ غفورا رحیما. یہ اللہ کے رسول موجود ہیں تو آپ کے پاس آ رہے ہیں. کوئی ایک ایسا حوالہ بتائے کہ صحابہ کرام غلطی کر کے آپ کی روزہ مبارک پہ آتے تھے، اللہ کے نبی ہمیں استغفار کروا دیں.
कोई एक वाकया चैलेंज करता हूं मैं, कोई एक सहाबी का असर लेकर आए, वो जाते थे कि अल्लाह के नबी आप हमें बख्शवा दें, अल्लाह के नबी हमें गुनाह, वो डायरेक्ट अल्लाह से इंसान जोड़ता है अल्लाह से। वो तो तौबा करने वाले, इस्तिगफार करने वाले, माफिया मांगने वाले, रातों को उठ के अल्लाह को मनाने वाले थे। ऐसा कोई एक वाकया, मैं आपसे सवाल करता हूं, तो डॉक्टर साहब नहीं है, आपकी नॉलेज में कोई हो तो मुझे बता दें। और मैं ये चैलेंज के तौर पे कहता हूं, कोई एक ऐसा वाकया नहीं मिलेगा। यानी ऐसा वाकया जिसमें असहाब रसूल अल्लाह के रसूल की बारगाह में आ रहे हैं और कह रहे हैं हमारे लिए तौबा करवाएं आप, ये वाकया? आप ना आप दुनिया से चले गए हैं, पर्दा फरमा गए हैं, आप अल्लाह को प्यारे हो गए, रुखसत हो गए हैं, आपके रोजे पर कोई सहाबी गया और ये कहा कि आप जो है हमारे लिए वो करवा दें, कोई ऐसा मुझे बताएं, कोई एक हवाला। मुफ्ती साहब ने एक वाकया पूछा है, क्या ऐसा कोई ऐसा वाकया है कि अल्लाह के रसूल ने पर्दा फरमा लिया और कोई उसके बाद उनके रोजे पे गया हो और उनसे तौबा इस्तिगफार की बात की हो, ऐसा कोई वाकया है? देखे मेरी बात सुने, ये मौलाना साहब ये तौबा इस्तिगफार की क्यों बात बार बार लाते हैं, ये मुझे बताएं। सवाल कर रहे हैं हजरत, डॉक्टर बात सुने मेरी, बात सुने मेरी। जो मालिक सवाल होगा वही जवाब मिलेगा ना यार आपको, यानी आप अच्छा मौलाना साहब, आपने जरा शफकत फरमानी है, आप जैसे अपने टाइम पे गुफ्तगू कर लेंगे और डॉक्टर साहब अपने टाइम पे गुफ्तगू करेंगे। जी लियाकत साहब, आप जरा गुफ्तगू करें। ठीक है, ये जो मालिक दार की हदीस है, इसको इमाम इब्ने अबी शैबा मुसन्नफ में इन्होंने कहा है सही है, इमाम बैकी दलाल नबुवा में कहा है सही है, ठीक है। और हाफिज, हमारे जो इमाम है हाफिज इब्ने कसीर रहमतुल्लाह ताला अल बदाया व निहाया में कहते हैं सही है, हाजर इब्ने अस्कर अस्कलानी फतल बारी में कहते हैं सही है, इमाम अल सुमुदी कहते हैं सही है, इमाम कुस्तलानी कहते हैं सही है, और हमारे सबसे बड़े इमाम इब्ने हाजर हैतमी कहते हैं सही है। और मजे की बात पता है क्या है ओवैस भाई, किसी ने भी इस हदीस पे इतराज नहीं किया कि ये ज़ईफ है या गलत है या फतवा दिया हो कि उम्मत पर ये अमल करना शिर्क है या हराम है। क्योंकि मैं वल्लाही मैं हजारों की तादाद में आपको वाकया सुना सकता हूँ जो हमारे बड़े बड़े उल्मा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे मुबारक पे जाके दुआएं मांगी हैं। ये जो प्रैक्टिस है ना, ये तवातर है, मास ट्रांसमिटेड है, पूरी उम्मत में ये प्रैक्टिस आ रही है। तो मैं इनसे ये सवाल करता हूं मेरे भाई, आपके जो आप कहते हैं आप अहले हदीस से सच्चे हैं, आपके उल्मा कहाँ छपे हुए थे पहली सदी में जब ये शिरक हो रहा था, जब सुन्नी और शिया कर रहे थे? क्या वजह है कि जब शिया और सुन्नी टूटे हैं पहली सदी में, हमारे किसी सुन्नी आलिम ने किताब लिखी है शियों के खिलाफ, उनके अकायद के खिलाफ, लेकिन कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि ये जो अहलुल बैत के मज़ारों पे जाते हैं उनसे मांगते ये शिर्क करते, किसी सुन्नी स्कॉलर ने नहीं कहा। ठीक है, पहली बात ये है। मालिक बिन दार वाली हदीस जो आप बयान फरमा रहे हैं, इसका कोई रेफरेंस नंबर मिल जाए तो मैं अपने मेहमान से भी शेयर कर लूं, कौन सी सही बुखारी में है? ये मैंने आपको कहा, इसका क्या मतलब है? सही बुखारी में होगी तो वो तभी थप्पा लग, सवाल है सही सियासत में या किसी और किताब में है? सियासत में वही है ना, एक इब्ने शैबा की मुसन्नफ जो हैं, ठीक है। लेकिन बात ये है कि मैं सवाल ये करता हूँ, जितने मैं आपको 50 मुहद्दिस कोट करता हूँ, एक भी मुहद्दिस ये मुझे कोट करके देना कि जिसने कहा हो कि इस हदीस पर अमल करना शिर्क है, कुफर है या हराम है। बात तो तब बनती है ना, क्योंकि देखो मुहद्दिस का काम ये होता है, हदीस देखते हैं तो फिर उसके बाद अपनी कमेंट्री लिखते हैं, हलाल हराम का बताते हैं कि ये कर सकते हो या नहीं। ये एक हदीस होगी। अगर मैं आपको कहूँ ना कि इन दो आदमी ने इस हदीस को रिजेक्ट किया है, शेख नासिर अलबानी रहीमुल्लाह और जुबैर अली जैदी, ये क्योंकि ये इनके स्कूल को फॉलो करते हैं, वो ऐसी जितनी भी हदीसें आएगी ना कब्र की, वो फौरन रिजेक्ट, वो कह दे मौजू या ज़ईफ कह देंगे, क्योंकि अहले सुन्नत वल जमात के नजदीक ज़ईफ हदीस पर भी आप अमल कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो ये
इनके शेख बिन बाज प्लीज क्लियर कर लें जाकिर साहब, आपका ताउन चाहिए मुझे, क्योंकि उम्मत और अवाम देख रही है। मुफ्ती साहब, अहले सुन्नत के नजदीक अगर ज़ईफ हदीस हो उस पे भी अमल कर सकते हैं? यस और नो, जरा बयान करते हैं। बिल्कुल। मैं दलाल दूंगा 4 इमामों से। अगर ये मुफ्ती साहब आने ना, मैं बाकायदा आपका पूरा डेटा बना के हम नेक्स्ट प्रोग्राम कर सकते हैं। मुफ्ती साहब, डॉक्टर साहब खामोश होंगे तो मैं बोलूंगा ना जी। अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह, आवाज आ रही है? जी 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 जी। अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह तहकीक के बहुत बड़े आलिम है, कोई छोटे मोटे आलिम, आपको मालूम है। उन्होंने इसको मौजू लिखा है, ठीक है। जुबैर अली ज़ई रहमहुल्लाह, वो इस हदीस को कहते हैं मैं नहीं जानता, ला योर, मुझे नहीं पता ये हदीस, ठीक है ना। इसके बाद मैंने आपको जो हदीस सुनाई है उसको कोट किया है सही बुखारी से, सही मुस्लिम से। आप भी उवैस भाई साहिब तहकीक आदमी है, ये रवायत कई दफ़ा आपने सुनी होगी और मुझे यकीन है आपने पढ़ी भी होगी। ये रवायत मौजूद है। क्या सहाबा इकराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन नहीं जानते थे कि अल्लाह के रसूल का रोज़ा मौजूद है और बिल्कुल करीब में है? ऐसा भी नहीं है कि पाकिस्तान से सहाबा इकराम ने जाना है, बिल्कुल करीब है। हजरत उमर बिन खत्ताब कहाँ है? मदीना में है, अमीरुल मोमिनीन है। पूरी लोगों को कहते जाओ रोज़ा रसूल पे जाओ, जाओ अल्लाह के रसूल का वसीला दो, आज बारिश की जरूरत है, जाओ। नहीं, उन्होंने क्या कहा? अल्लाह के नबी मौजूद थे हयात, जब आप साहब मौजूद थे तो आपसे हम दुआ करवाते थे, आपका वसीला हम पेश करते थे। अब न तवस्सलु बि अम्मी नबी सल्लल्लाहु, अल्लाह के नबी के चाचा का हदीस मैं आपका कोट कर रहा हूँ, इसको कोई चैलेंज करके बताए क्या अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब, इसलिए मैं कहता हूँ ये सल्फी हो जाएंगे इंशाल्लाह। अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु और दीगर, बात सुन लें, और दीगर सहाबा इकराम कितनी तादाद में मौजूद हैं, उन सब को लेकर मैदान में आए हैं और किसको खड़ा कर रहे हैं? नबी अलैहिस्सलाम के चाचा को खड़ा कर रहे हैं। इसका मायना ये है, वो ये समझते थे कि अब हमने डायरेक्ट वसीला जिंदे से मांगना है, अब हमने जिंदे के जरिए दुआ, बिल्कुल जायज है, जिंदे का वसीला दुआ करवाइए। मुझे पता चले डॉक्टर साहब अगर नेक हैं, वली हैं, मैं इनको बोलूंगा मेरे लिए दुआ करें। ओवैस भाई तहज्जुद गुजार हैं, निशान मौजूद है यहाँ पर, मैं इनसे दुआ करूंगा कि मेरे लिए दुआ करें। मैं तो, हम तो जिंदों के कायल हैं, क्या दुआ करें जब हदीस मौजूद है, नस्स सरी मौजूद है। अब मुझे बताएं, सही बुखारी, ओवैस भाई सही बुखारी सही मुस्लिम की मुस्तनद हदीस है, किसी ने नहीं कहा इसकी हदीस पे जरा, किसी ने भी नहीं की है। एक तरफ वो हदीस है, एक तरफ हजरत ये पेश कर रहे हैं जिसके ज़ईफ होने में और मौजू तक कहने में कोई वो नहीं है, वो रवायत कबूल होगी। दोनों मुकाबला कर लें आप, किसकी बात हुज्जत होगी? मुतवातिर की होगी, चलो हम सही मान लेते हैं, 1 मिनट के लिए हम सही मान लेते हैं कि डॉक्टर साहब ने जो कहा चलो ज़ईफ है, इनके नजदीक ज़ईफ भी कबूल है, हमने मान ली। एक तरफ सही हदीस है, सनद मुतवातिर के साथ है, रुवात सिका है, एक तरफ आम हदीस है, आप कैसे तकाबुल करेंगे? आप बताएं ना। लियाकत साहब आपकी बारी है और आप ही की तरफ एंड और कंक्लूजन आ रहा है, प्लीज। अच्छा, पहली बात यह है कि मैंने एक सहाबी का वाकया दिया है ना, ठीक है। अब मैं दूसरा सहाबी का वाकया देता हूँ। पहले इसको तो सही साबित कर लें। 1 मिनट। सैयदना बिलाल इब्न हारिस वो खुद सहाबी हैं। अगर उनको तौहीद और शिरका का नहीं पता ना, तो आज के किसी भी आलम को तौहीद का शिरका नहीं पता। वो खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे मुबारक पे गए हैं और दुआ का रिक्वेस्ट किया है कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करें कि बारिश हो, उम्मत तबाह हो जाएगी। इसको इमाम बुखारी ने अपनी किताब तारीख में लिखा है। इमाम अस्कलानी फतल बारी में कहते हैं इस्नादुल सही, मतन सही। इमाम बैकी भी कोट करते हैं दलाल नबुवा में, और इसी तरह यही हदीस मुस्लिम इब्न शैबा में भी कोट होती है। और मजे की बात मैं आपको यह बताता हूं कि इनके शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया की किताब इक्तिदा उस सिरात मुस्तकीम में वो कहते हैं, खुद इकरार करते हैं, अगर इनके पास दारुस्सलाम का वर्जन हुआ ना तो उधर वो मिटाया गया होगा, नहीं होगा। अगर लेबनान का वर्जन होगा ना तो उसमें है, ठीक है।
تو انہوں نے خود اقرار کیا ہے، کہتے ہیں کہ جو آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک پہ آیا تھا اور جس نے عمر کو بتایا تھا، وہ کہتے ہیں یہ صحیح ہیں، یہ ایسے واقعہ بہت ہوئے ہیں، یہ حق ہیں، لیکن اس کی دلیل نہیں کہ یہ اچھا کام ہے۔ ماشاءاللہ انہوں نے یہ تو اقرار کیا ہے کہ یہ کام یہ ہوتا ہے، لیکن انہوں نے کہا یہ صحیح نہیں ہے، اور بالکل انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ یہ شرک ہے۔ مزے کی بات ہے۔ اچھا، اب میں دوسری بات آتا ہوں، یہ بات کو ثابت کر لینا، بات آگے نکل جائے گی۔ ایک منٹ بس یہ اینڈنگ ریمارکس ہیں 2 منٹس کے۔ جی نہیں، علامہ ڈارمی اپنی کتاب مقدمہ میں کہتے ہیں، وہ امی عائشہ کی کوٹ کرتے حدیث، جب لوگ ان کے پاس آئے کہتے ہیں کہ دعا کرے بارش کی، تو انہوں نے کہا جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک پر اور ان کی جو کھڑکی ہے نا وہ آپ کھول کے نا تو دعا مانگو تو اللہ بارش کرے گا۔ اور اس کو ابن جوزی حنبلی نے کوٹ کیا ہے، امام قسطلانی نے، امام سبکی نے، امام علوی المالکی نے کوٹ کیا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے، جب تک آسمانی رہی ہیں، جب بھی نہ بارش ہوتی تھی نا، وہ چھوٹے بچے کو کہتے تھے جاؤ اوپر، تو وہ رسی پکڑ کے نا وہ کھڑکی کھولتا تھا۔ ان کے جو شیخ ابن تیمیہ ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یہ سب جھوٹ ہے، وہ کھڑکی ہے ہی نہیں تھی۔ تو ہمارے جو ہسٹورین ہیں علی بن احمد سمودی، وہ کہتے ہیں میں حیران ہوں، اگر ابن تیمیہ کو اس کی روایت کا پتہ ہوتا نا تو وہ تو خوشی سے بھاگ جاتے، وہ خوشی کرتے کہ واقعی یہ صحیح حدیث ہے۔ تو ہماری امی نے عمل بتایا ہے، صحابہ نے کیا ہے، تو بقایا کیا ریا۔ ایک منٹ میں آپ مفتی صاحب سے چیلنج کرتا ہوں کہ آپ ایک بھی فتویٰ، آپ کا چیلنج تو پہلے ہی فیل ہو گیا، آپ کا چیلنج تو سارے پہلے ہی فیل ہو گئے۔ لیکن صاحب شکریہ۔ اب میں کمنگ ٹو مفتی صاحب، مجھ سے اینڈنگ ٹائم ہے، اس پہ 2-3 باتیں انہوں نے کی ہیں۔ انہوں نے کہا ام المومنین کا فرمان بھی ہے، کھڑکی والی بات بھی ہے، اس کو پلیز کنکلوڈ کیجئے گا آپ ذرا تفصیل سے، کیا معاملہ ہے؟ جو انہوں نے آخر میں خود ذکر کیا ہے، مجموع الفتاوی ہے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا، کئی جلدوں پر ہے، انہوں نے کہا ہے کہ لا اصل لہو، ان باتوں کی کوئی اصل نہیں ہے، نہیں باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ کہاں کا ہوا ہے؟ یا انہوں نے کہا، اب خاموش ہو جائے نا حضرت، آپ نے بات کر لی، اب سن لینا بات کو، سن لینا، میرے بھائی ایسا نہ کرے نا یار، ایسا نہ بھائی، میں نے نہیں کاٹا آپ کو، میں نے آپ کو نہیں کاٹا، آپ کیوں کیسے بندے ہیں آپ یار؟ آپ کو جب میں نے نہیں کاٹا آپ کیوں کاٹ رہے؟ بات سن لے پوری۔ اب انہوں نے یا حروف ناصبہ ہے، کوئی آپ کو ماشاءاللہ صاحب علم ہے، میں ان کا دل چھوٹا نہیں کرنا چاہتا، یہ یا رسول اللہ ہوگا، یا رسول اللہ نہیں ہوگا، یہ صحیح کر لیں، کیا ہوگا؟ یا رسول اللہ۔ اچھا، جب میں نے حجت دلیل قطعی پیش کر دی، صحیح حدیثوں کے حوالے دے دیے، اس کے مقابلے میں بھلا ضعیف حدیث ہے 50 فٹ پیش کر دیں جس کی کوئی سند ہی نہیں ہے، اسے کون مانے گا؟ اسے کون مانے گا؟ بات یہ ہے آپ متبع سننا بن جائیں، کتاب و سنت پر عمل کرنے والے بن جائیں، آپ جو بھی دعا کریں گے اللہ قبول کر لیں گے، رزق حلال استعمال کرنے والے بن جائیں، میں اینڈ کر رہا ہوں، رزق حلال استعمال کرنے والے بن جائیں، آپ جو بھی دعا کریں گے اللہ قبول کر لیں گے، جو بھی دعا کریں گے، آپ اللہ کے رسول کی سنت کو، شریعت کو اپنے اوپر نافذ کرنے والے بن جائیں، آپ جو بھی دعا کریں گے اللہ رب العزت قبول کر لیں گے۔ آپ اپنے مطالعے کو وسیع کریں، آپ کو کتب کے حوالے یاد ہیں، اینک تقلید کی اتار کر یہ جو تحقیق کی اینک، ماشاءاللہ آپ تحقیق کی اینک بھی آپ نے پہنی ہے، اس کو جاری رکھیں، اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ، میں ولی نہیں ہوں، میں گناہگار بندہ ہوں، لیکن میں آپ کے حق میں اللہ سے دعا کروں گا، انشاءاللہ آپ سلفی بھی ہوں گے اور سلفی کے ساتھ ساتھ تحقیق کو جاری بھی رکھیں گے، اس لیے کہ مجھے خوشی ہے کہ آپ میں تحقیق کا جذبہ ہے، اور واللہ جس بندے میں تحقیق کا جذبہ ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ اہل حدیث کوئی فرقہ نہیں ہے، اہل حدیث کسی گروہ کا نام نہیں ہے، بلکہ اہل حدیث کتاب و سنت والوں کا نام ہے، اہل حدیث والوں کا نام ہے۔ انشاءاللہ پھر آپ جو ہے مکمل عمل بھی کریں گے اللہ کو سنتے، آئندہ اس پر جو ہے نا علمی، آئندہ انشاءاللہ اس پر ہم علمی بات کریں گے اویس بھائی کے توسط سے، اور لوگوں تک یہ بات انشاءاللہ پہنچائیں گے۔ اویس بھائی اجازت ہے؟ ایک بات میں کہتا ہوں مولانا صاحب، آپ کی جماعت جب سے آئی ہے 18 صدی میں،
वल्लाही आप हमारी जमात आई नहीं है, हमारी जमात तो मौजूद है, हमारी जमात तो सहाबा की जमात है, हमारी जमात तो अल्लाह के नबी की जमात है, हम तो थोड़ी हमारी जमात हक पर है। नबी ने फरमाया एक जमात क़यामत तक रहेगी, तो वो अहले सुन्नत जमात है। ला तज़ालु ताइफतुन मिन उम्मती ज़ाहिरीन अलल हक़ ला यज़ुर्रुहुम मन खालफहुम हत्ता याती अमरुल्लाह। इमाम मालिक फरमाते हैं अगर अहले हदीस, इमाम मालिक फरमाते हैं अगर अहले हदीस नहीं है तो फला अदरी मन हो, मुझे मालूम नहीं वो जमात अहले हदीस की जमात है जो हक पर है और इंशाल्लाह हक पर रहेगी इंशाल्लाह। ये तो अहले हदीस के लिए फरमा रहे हैं लियाकत साहब, तो कितनी बड़ी बात फरमा रहे हैं। ये देखो ना, ये गलत तर्जुमा करते हैं। इमाम मालिक का मैंने हवाला दिया आपको, आप इस हवाले की तरदीद करें। मुवत्ता इमाम मालिक का हवाला है, अगर जी लियाकत साहब तरदीद करें। नहीं है, अगर अहले हदीस नहीं है तो भला कौन है? कौन कह रहे हैं? इमाम लियाकत साहब उनका मुराद ये नहीं थी, ये आपके अहले हदीस जो फितना डालते हैं उनका मतलब था वो लोग जो मुहद्दिस हैं, जो तहकीकात रखते हैं। अहलुल हदीस वो क्या इमाम नबी अहलुल हदीस नहीं है? नहीं है क्या? नहीं है? हजरत उमर कहते हैं अहलुल हदीस, हजरत उस्मान कहते हैं नाहनु अहलुल हदीस, अहले बैत कहते हैं नाहनु अहलुल हदीस। हम अहले हदीस हैं, हम अहले हदीस है ना। हजरत अली का कौल है नाहनु अहलुल हदीस। आप अल अज़हर में चले जाएं, जहां भी सुन्नी है ना, आपको कहते हैं अहलुल बिदा। आपका नाम ही उन्होंने अहलुल बिदा पाया है। कहते हैं ये वो लोग हैं जिन्होंने अकायद में तो वो हैं जिन्होंने नई नई चीजें गढ़ी है। हम तो कुरान और हदीस की बात करते हैं। हम तो थैंक यू सो मच लियाकत साहब, बिदअतों को तोड़ते हैं, बिदअतों को खत्म करते हैं। सलफी साहब आपका हम तो कहते हैं हर इंटरेस्टिंग डिस्कशन मेरे सामने आई है। लेडीज एंड जेंटलमैन, इट हैज बीन अ वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन ओवरऑल। मुझे खुशी इस बात की है कि इल्मी अंदाज में बहरहाल और इतने भारी हवाले दोनों अहबाब दे रहे हैं कि आज मैं भी देख रहा था कि मुझे भी कुछ नई किताबें खरीदनी पड़ेंगी। ये तो बड़ी वसी गुफ्तगू है, बट एक चीज बड़ी वाज़ेह है, वो ये है कि ज़ाहिर अहले सुन्नत के अम्ब्रेला तले डिस्कशन हो रही है, तो ये बात नहीं हो रही कि फुरूग दीन क्या है, अहकाम में मसला रफ़उल यदैन और दीगर चीज़ों का। अब जरा ऊपर की लेवल की गुफ्तगू हुई है। सो उसमें आज लियाकत साहब मुझे पर्टिकुलरली जैसे मौलवी होते हैं उस तरह वो नजर आए। आई डोंट नो व्हाई चेंज, आज थोड़े से आप मुख्तलिफ नजर आए। आज सब्र और बर्दाश्त की जरा सी कमी हुई है, पता नहीं क्यों साहब। मैं शुक्रिया कह रहा हूँ, कंक्लूड कर रहा हूँ। एक मिनट अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, बिस्मिल्लाह। एक बात कहना चाहता हूँ कि माशाल्लाह ये मौलाना साहब बहुत अच्छे, आई रियली रिस्पेक्ट कि इन्होंने अच्छे तरीके से बात की है। रियली मौलाना साहब, मैं आपके लिए भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको शाफी बनाए और आपको सही दीन बताए। आप हक से कहीं और ले जाना चाहते हैं मुझे, ऐसा ना करें। मैं तो आपके लिए दुआ करता हूँ अल्लाह आपको हक दिखा दे। आप मुझे कहीं और ले जाना चाह रहे, मेरे साथ इतना जुल्म तो ना करें यार। थैंक यू सो मच। ख़वातीन और हज़रात, अपना ख्याल रखेंगे, आप अपने से बढ़ के ख्याल रखेंगे तमाम अहकामात का जो जारी हुए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत को और उसकी इताअत को अपनाएं और उसकी राह में हो सके तहकीक का और तलाशी का सिलसिला जारी रखें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अमान में आपको देता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ परवरदिगार उम्मत मुस्लिमा को इसी मनहज के ऊपर इल्मी इख्तिलाफात रखते हुए दूसरे के लिए दुआ को भी रहें, साथ भी रहें और जिंदगी गुजारते। 30 सेकंड्स में शायद मुफ्ती साहब भी कुछ फरमा रहे हैं, वो भी अगर कुछ कहना चाहें। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह की अमान।